All right, BJP now responds to Malik's underworld charge to on Fadnavis. Let's take a listen. Spokesperson speaking. मला माहिती असली तरी यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जे कनेक्शन आहे ते स्वतः मुन्ना यादव हे स्वतःच सांगतील, काही वेळात तुमच्या समोर ते येईल. I want to tell you that NCP is themselves involved in this whole matter, and Munna Yadav will soon speak to you. विशेषतः तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांकडे गृहमंत्रीपद आहे. आज ज्यांच्यावर तुम्ही गंभीर आरोप करताय त्या हाजी अराफत आणि हाजी हैदर यांच्यावर गेल्या 2 वर्षात एक साधा अदाखलपात्र गुन्हा नोंद म्हणजे नॉन कॉग्नायझेबल The Home Minister of the state is from your party, and the both people you are talking about, since you are in the government, not a single action has been taken against both of them. What are you doing? आणि म्हणून गुन्हेगारांना राजाश्रय हा धंदा तुमचा. यात कुठलाही गैरकारभार देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात झालेला नाही. Criminals are given shelter in this particular government. This thing has never happened when Devendra Fadnavis was Chief Minister of Maharashtra. काहीतरी 14 कोटी वगैरे फिगर त्यांनी सांगितली. त्यात पकडला गेलेला त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इम्रान आलम शेख हा जो हाजी अराफतचा भाऊ होता तो तर काँग्रेसचा तत्कालीन सचिव होता. जेव्हा त्याच्यावर आरोप झाला, अटक झाला about the 14 crore fake notes which was seized by DRI. Let me clear something about you. One of the persons who was nabbed by the agency is the relative of Congress party leader. हाजी हैदर हे स्वतः सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहेत. पण गेल्या 2 वर्षात बांगलादेश सोडा, मुंबईतल्या कुठल्याही भागामध्ये त्यांनी गुन्हा केल्याची नोंदही नाहीये. Haji Haidar will clear all these things. He is going to take press conference. But let me tell you, in last 2 years, not a single crime has been committed. त्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आरोप कर आणि पळून जा असा विफल प्रयत्न नवाब मलिक साहेबांनी केला. Every day Nawab Malik just take a press conference, he make huge allegations and run away. But he does not have any proof. पंतप्रधान कार्यालय किंवा पंतप्रधान कार्यक्रम याच्याशी रियाज भाटी यांचा काहीही संबंध संपर्क नाही. Let me make one thing very clear, that there is no relation through PMO office or PMO of Riyaz Bhati at all. पण आता हे फोटो सगळे काय दाखवायचे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? त्या पलीकडे हा रियाज भाटीचा फोटो कोणाबरोबर आहे? Now Ashish Selar is also showing pictures of Riyaz Bhati with different leaders from different parties and all. यात सुद्धा रियाज भाटी कोणाबरोबर उभा आहे? आणि बर्थडेचे विशेष रियाज भाटींना कोण करताय? किंवा रियाज भाटी Ashish Selar is saying that Riyaz Bhati has pictures with several other leaders from different political parties, and also saying that birthday wishes were sent to Riyaz Bhati by different political leaders. तुम्ही एक बोट दाखवाल, 4 बोट तुमच्याकडे येतील. आणि त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसजींचा रियाज भाटीशी काही संबंध संपर्क आणि विषय असण्याचं कारणच नाही. If you have some pictures, we have several other pictures. Let me make one thing very clear. Riyaz Bhati and Devendra Fadnavis has no relation between them. सेन्सेशन आणि आरोप करणे आमची प्रथा परंपरा नाही, त्यामुळे आम्ही ते करणार नाही. We do not create sensation and put false allegation on anyone.
खरं तर रियाज भाटी गायब आहे का त्याला पळवलं गेलं आहे? आमचा आरोप आहे रियाज भाटीला सुरक्षित स्थळी पळवून ठेवण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर केलं नाही ना. कारण वाजेच्या प्रकरणामध्ये very serious. Has Riyaz Bhatti escaped or is being protected by the NCP party? We want to tell you that NCP party is protecting Riyaz Bhatti. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. रियाज जर कोठडीत आला तर सत्य बाहेर येईल म्हणून राष्ट्रवादीने तर त्याला पळवलं नाही ना, आमच्या मनात शंका आहे. And we have a very clear doubt. Our allegation is very clear that Riyaz Bhatti has been protected by NCP party, because if Riyaz Bhatti is arrested, he comes under police, then he will reveal several things of NCP party which NCP party does not want to get revealed. कदाचित हर्बल तंबाखूचा सप्लाय बंद पडला असेल. पण खरंच नवाब मलिकजी, आपण मानसिक स्वतःला पुन्हा एकदा शांत करा. राजकारण आपल्या जागी आहे. जावयाच्या प्रेमापोटी स्वतःचं म्हणणं खरं करण्यासाठी राजकारणाच्या नीच पातळीवर तुम्ही जाऊ नका. My only message to Nawab Malik is that do not stoop very low. Politics is at one place. Do not go in your love for your son-in-law. Don't stoop low in such level. आणि या नवाबी पातळीपर्यंत आपण जाऊ नये अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. खऱ्या अर्थानं जी नावं समोर आणली जात आहेत आज, काल आणि अगोदर सुद्धा, ते बघितल्यावर एका प्रश्नाचं उत्तर नवाब मलिक साहेबांना द्यावंच लागेल. आणि म्हणून आमचा आरोप आहे, प्रश्न आहे की राज्यातील अल्पसंख्याक नेतृत्व, कार्यकर्ते, समाजातली लोक यांना नेस्तनाभूत करण्याचं काम नवाब मलिक साहेब आपल्याकडून होतंय का? The press conference with Nawab Malik is taking the names which is revealing today, yesterday, day before yesterday. We want to tell you that is Nawab Malik destroying the name, defaming the minorities here. शाहरुख खानला अडचणीत आणण्याचं काम ही नवाब मलिकच करतायत. काल परवा त्यांनी प्रेस घेऊन मुंबईचे पालकमंत्री, राज्याचे सन्माननीय मंत्री असलम शेख यांचं नाव घसेटून आणलंय. After Shah Rukh Khan, Aslam Sheikh, the minister in the present government, his name has now come in. हाजी अराफत असो, हाजी हैदर असो, या from Shah Rukh Khan to Aslam Sheikh to Haji Haider to Haji Arafat, all names are coming and defaming. The names are getting defamed due to Nawab Malik. त्या 2 SIT नंतर अजून एका अल्पसंख्याक मुंबईतल्या नेत्याचं नाव आणण्यासाठीच हा सगळा प्रकार नवाब मलिक करतायत हे स्पष्ट होईल. And now let me tell you about all these names. One more minority who is a very renowned person, his name also is going to come up, and that all because of Nawab Malik. त्याचा कॉग्नायझन्स घ्यावा आणि याला राजाश्रय सरकारमधल्या लोकांचा आहे की नाही, या अन्य 2 पक्षांनी स्पष्ट करावं. आज तर अजून एक हास्यास्पद विधान We want to ask whether the present government is backing Nawab Malik. Other 2 parties should clear their stand on Nawab Malik. माननीय नवाब मलिक साहेबांनी घोषित केली. आणि आश्चर्य तर हे आहे, PB सामंत यांच्या रिपोर्टने, जस्टिस PB सामंत यांनी जो रिपोर्ट राज्य सरकारला दिला तो राज्य सरकारने ॲक्सेप्ट केला, मंजूर केला. त्या जस्टिस PB सामंतच्या रिपोर्टने ज्यांना भ्रष्ट, करप्ट ठरवलं ते नवाब मलिक भ्रष्टाचाराची नवीन व्याख्या करतायत. And it's very strange that Justice Sawant's report, which is submitted to this present government, it says that Nawab Malik is highly corrupt. And even then, we are asking that the government is supporting and standing with Nawab Malik. दोघांची संगनमताने भ्रष्टाचार होतो, त्यालाच भ्रष्टाचार म्हणतात. कायद्यात सुस्पष्ट आहे. नवाब मलिक साहेबांनी स्वतःच्या वरिष्ठांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी आज एक नवीनच व्याख्या घोषित केली.
तुम्ही पीडित आहात, तुम्ही भ्रष्टाचारी नाहीत. आणि हे सांगणारे स्वतः नवाब मलिक साहेब. तुम्हाला जस्टिस PB सामंत राज्य सरकारने ज्याला मंजुरी दिली त्या अहवालानुसार तुम्हालाच भ्रष्ट घोषित केलेला आहे. असो, खरंच आम्हाला तुमची चिंता आहे. It is very clear that Nawab Malik is trying to protect himself and he's playing a victim card. But the Sawant report, Justice Sawant report clearly says that Nawab Malik is highly corrupt and the report is accepted by the government. प्रमुख आरोपी नाही, शिक्षापात्र गुन्हेगार. त्यावरचे आरोप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये रेकी करून बॉम्ब कुठे ठेवायचा त्याची योजना, टायगर मेमन बरोबर ट्रेनिंग, स्वतः RDX गाडीत भरण्याचं पाप गुन्हा ज्यावर सिद्ध झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याची जन्मठेप ही त्या अर्थाने पुन्हा एकदा मान्य आणि सिद्ध केली. तो सरदार शाह वली खान 93 पासून आतापर्यंत जेलमध्ये आहे. आमचा सवाल आहे नवाब मलिक साहेबांना, जो 93 पासून आतापर्यंत जेलमध्ये आहे 2021 पर्यंत, त्याच्याशी 2005 मध्ये तुम्ही व्यवहार कसा केलात? The most important thing is the 1993 bomb blast. And the accused, and not just accused, let me clear, he's a convicted person. He's a convicted person in this particular 1993 bomb blast. He's inside the jail from 93 till today, that is 2021. How did Nawab Malik did a business with this person inside the jail, who is inside the jail, and this business happened in 2005. 93 पासून जेलमध्ये आहे.